वाहिगुरु जी। जियों निर्मल बाहरों निर्मल, बाहरों ता निर्मल जियों निर्मल। सतगुर ते करनी कमाणी, कूड़ की सोए पहुँचै नाही। मनसा सच समाणी, जन्म रतन जिन्नी खटिया। भले सेवन जारे, कहे नानक जिन मन निर्मल। सदा रहें गुर नाले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे, गुरु सवारे सतसंगी जनों, सतगुर दी अपार मिहरामत बख्शिश दे नाल चल रही लड़ीवार आनंद साहिब जी दी पावन गुरबाणी दे विच 19 पौड़ियां दी विचार आपां कर चुके हाँ। अज 20 नंबर पौड़ी अंदर गुरु साहिब उसे ही गल नूं दोबारा समझा रहे हैं, क्योंकि पिछली पौड़ी विच आ चुके आए जियों मैले बाहरों निर्मल। बाहरों बिल्कुल निर्मल भेख बनाया होया है। बाहर दे कर्म वेख के कोई भी बंदा नहीं कह सकता भी ये बंदा इन्ना नीच होवेगा। जियों मैले बाहरों निर्मल, बाहरों निर्मल जियों ता मैले। तिन्नी जन्म जुए हारिया। उन्होंने अपना जन्म जिवें जुआरी जुए विच अपना सब कुछ हार जाता है, उवें ही वो अपना जीवन हार के चलिया जाता है। क्योंकि बाणी सानू समझाउंदी है कि ये एक अमोलक समा है, अमोलक दात तैनू मिली हुई है, ते इत्थे आके तू चंगा वणज चंगा वपार करके जावें तां तू एक वधिया वपारी है, तां एक वधिया कारोबारी वणजारा है। नहीं तो तेरे वर्गा भैड़ा वणजारा कोई नहीं। साहब बख्शिश करते ने, वणज करो वणजारियो, वखर लेहो संभाल। तैसी वस्त विसाही है, जैसी निभ है नाल। ओ वस्त नूं इकट्ठियां करना करो जिहड़ी वस्तु ने तुहाडा साथ देना है, जिन्हें तुहाडे नाल ही नहीं रहना। तू उन्हूं इकट्ठियां करन वाल लगा होया है, उन्हूं इकट्ठियां कर रहे हैं। जो परायो सोई अपना, जो तज छोड़न तिस स्यों मन लगना। साहब कहते कहो गुसाई मिलिए के, जो विवर्जित तिस स्यों ने, जिहड़ी चीज़ वर्जित है कि भलिया आ वर्जित चीज़ है तेरे वास्ते, इनू तू नहीं वरतना। मनुख उसे नू वरते ते उहदा पार उतारा किवें होएगा। मान लो एक डॉक्टर कोल बीमार आदमी जावे भी मैनू आ बीमारियां ने, डॉक्टर उहदा सारा चैकअप करके ते दस्से भी आ दवाइयां खाणियां ने, और दवाई खाण दे नाल तू आ चीज़ां मिठा हो गया, आ चीज़ां तैनूं मैं दस दे रहा, ये वस्तुआं तो तू परहेज करना है। जिन्हों भाई गुरदास साहब कहते पूछत है वैद, खात संजम ना औखद से। संजम रखदा नहीं है तो वैद नूं कहंदा भी तेरी दवाई नाल आराम नहीं आ रहा। तेरे कोल मैं चैकअप कराया, पैसे दिते, दवाई नाल आराम नहीं आ रहा। वो वैद कहेगा भलिया मैं दवाई दिती सी, नाल तैनूं कुछ कहा सी भी आ वस्तुआं तो तू दूर रहना, ये वस्तुआं तेरे लिए जहर ने, ये वस्तुआं दा सेवन करेगा तो तू अज भी डुबिया तो कल भी डुबिया। इवें ही असी गुरु कोल आउने हाँ, असी सोचते हैं असी सेवा भी की, गोलक विच माया भी पाई, असी बाणी भी पढ़ी, पाठ भी सुनिया, कीर्तन भी सुनिया, कथा भी सुनी, पर घर विच सुख शांति मन का जिहड़ा टिकाऊ है वो तो बन नहीं रहा। मन साडा टिक नहीं रहा। इन्नी बाणी पढ़ी, इन्ने दिनों तो मैं गुरु घर आ रहा, बाणी पढ़ रहा,
सेवा कर रहा, माया भी गोलक विच पा रहा, दसवंध भी कढ़ रहा, पर साहब कहते मैं गुरबाणी विच कुछ आदेश कीते ने, कि तू वो आदेश मन रहा? उदों मनुख कहेगा नहीं जी मैं मन नहीं रहा, मैं पढ़ रहा। साहब कहते जदों तक मनेगा ही नहीं उदों तक तेरा भला कित्थों होवेगा। गल तो उदों बननी है जदों तू मेरी गल नूं प्रवान कर लवेंगा, मेरी गल नूं मन लवेंगा। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए, कागद कलम न लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। जे मन्नेगा तां ही है, मन्नण नाल किन्नी प्राप्ति है। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की शुद्ध, मन्ने मोह चोटा ना खाए। मोह ते चोटां पैणियां ही उदों है जदों तू मेरी गल नहीं मनदा। जे मन लवेगा ते तेरे मुख ते चोटां कित्थों पै जाणगियां? मैं तेरे नाल खड़ा, मैं तेरे नाल खड़ा हूं। उदों चोटां पैणियां ने जदों तू मेरी गल नहीं मनदा। जदों मेरी गल मन्नेगा उदों ते मैं तेरे नाल खड़ा वां। नेते पंच जवान गुर थापी दित्ती कंड जी, नेते पंच जवान मैं गुर थापी दित्ती कंठ जियो। उदों ते गुरु ने कंड ते थापी देनी है ते तू पंजे दे पंजे जवान ढा लेने ने। काम भी, क्रोध भी, लोभ भी, मोह भी, अहंकार भी, ये सारे तेरे अधीन हो जाणगे। ये सारे अधीन हो जाणगे जदों तू गल्लां मनणियां शुरू कर देगा। सुखमनी साहिब विच असीं पढ़दे हां ना, मैं सवेरे भी दीवान विच भी साझा कीता सी। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज कह रहे ने कि बंदिया ये जीवन विच धारण कर लै, आ जीवन विच धारण करना ही असल मनोरथ है। मिथ्या नाही रसना परस, मन मह प्रीत निरंजन दर्श, पर त्रे रूप न पेखै नेत्र, साध की टहल संत संग हेत, करन न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिख्या पर हरे, मन की वासना मन ते टरे। अपनियां मन दियां वासनावां नूं मन तो दूर कर देना। इंद्री जित, अपनियां इंद्रियां नूं कंट्रोल करन वाला, जितण वाला। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मदे को ऐसा अपरस। एहो जिहा जीवन वाला ही ते प्रवान है। झूठ ना बोलदा होवे, किसे दा पराया तन धन उहनूं ना वेखदा होवे, किसे दी निंदिया सुननी चुगली सुननी चंगी ना लगदी होवे। इहो जिहा जीवन ही ते सतगुरु ने प्रवान कीता है। अज साहब कह रहे ने भी जदों तू गुरु की गल मननी शुरू करेगा फिर तू अंदरों अते बाहरों दोनों पासों तो पवित्र हो जाएगा। तेरा भेख नहीं होवेगा। जिवें पिछली पौड़ी भेख दसिया सी ना भी बाहरों बड़ा सोहना लग रहा है पर अंदर ते काला है, अंदर ते काला है। पर हुण साहब कहणगे नहीं, अंदरों भी बाहरों भी दोनों पासों निर्मल हो गया। जियों निर्मल अंदरों भी, तुर अंदरों निर्मल है। जियों निर्मल बाहरों निर्मल, बाहरों निर्मल जियों तां निर्मल। किवें निर्मल होया है कि तीर्थां ते इशनान कीते, उहनूं ते साहब कहंदे अंतर मल निर्मल नहीं कीना, बाहर ते भेख उदासी, हिरदे कमल घट ब्रह्म ना चीना, काहे भया सन्यासी। बाहरों धोतियां ते होना ही कुछ नहीं। कबीर गंगा तीर जो घर करें, पीवें निर्मल नीर। गंगा तीर दा पावे, गंगा किनारे ते घर बना ले ते रोज़ पीवें भी, खाना भी बनावें, नहावें भी, हर काम गंगा दे पानी नाल करें कि मुक्त हो जाएगा। बिन हर भगत ना मुक्त होए, यो कह रमे कबीर। इवों भगत कबीर साहब कह रहे ने भी इवें मुक्ति नहीं होनी। ये सारा कुछ बदलिया किद्दां है? साहब कहंदे जियों निर्मल बाहरों निर्मल, बाहरों निर्मल जियों तां निर्मल। किवें? सतगुर ते करनी कमाणी। गुरु ते करनी कमाणी कर दी अपनी सारी। अपने कर्म करने, जो कुछ जीवन विच करदा है हुण सारे दा सारा कुछ गुरु अनुसारी हो गया है। ते गुरु अमृत दी देवरी है। जिहड़ा उहदे नाल जुड़ेगा
ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਿੰਨੀ ਦੇਹੁਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ RAM ਰਾਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਮਨ ਭਾਈਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ। ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਵਲਾਇਆ, ਸਭ ਲਾਥੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪੰਗ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਪ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਲਵੇ। ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਇਕੱਲਾ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂੰ ਭਲਿਆ ਮੰਨ ਲੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਭੈੜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਮਰਨ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ, ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ। ਸੋਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਬਰ। ਕੂੜ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕੂੜ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ, ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ। ਮਨਸਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੱਚ ਬਣ ਜਾਣ। ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਦੌਲਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਾਂ, ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਮਰਨ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਬੰਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਨੇਤਰ, ਇਹ ਕਰਨ, ਇਹ ਨੱਕ, ਇਹ ਜੀਵਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ, ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਮਨਸਾਵਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਸਾਚ ਨਾਮ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੁ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਣ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹੱਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ। ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਪਲਾਇਣ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਾਇਣ ਕਰ ਗਏ। ਨਸ ਵੰਝੋ ਕਿਲ ਵਿਖੋ, ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ। ਦੂਤਾਂ ਦਹਿਨ ਭਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਆਇਆ। ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ, ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ। ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖਟਿਆ, ਭਲੇ ਸੇਵਨ ਜਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਨਮ ਰਤਨ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੱਟ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅੱਛਾ ਵਣਜਾਰਾ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਮੁਨਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਕੇ ਚੱਲ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਲਿਵ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਰਤਨ ਨੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਦੁਲਭ ਜਨਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਅਬ ਬੇਕੈ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬ੍ਰਿਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ। ਬਹਿਤੀ ਜਾਤ ਕਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਧਾਰਤ, ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਬੰਧੈ ਨਿਤ ਪਾਰਜ। ਐਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਭੇਖ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖਟਿਆ, ਭਲੇ ਸੇਵਨ ਜਾਰੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਕੈਨੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਛਿੱਟੇ ਦਿਨੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਉਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਬੀਰ ਜਹਾਂ ਘਰ ਸਾਧ ਨਾ ਸੇਵੀਐ, ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਹੀ, ਤੇਹ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੇ। ਉਹ ਮੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਸਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਭੂਤ ਬਸੈ ਤਿੰਨ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਮ ਨਾ ਧੌਲ, ਹਰ ਜਿਤ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਝੌਂਪੜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਭਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਮਹੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦੇ ਹੀ ਉਹ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਭਲਿਆ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾਂ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾਂ, ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹਾਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹਾਵਾਂ? ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੀਰਥ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨੇ ਬਦਲਣਾ? ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ। ਬੁਝਾਈ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੂਝ, ਸਮਝ, ਅਕਲ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ। ਬੁਝਾਈ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ, ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਚੰਗੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੇ ਦੂਜੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।